ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም ከረጅም ጊዜ በኋላ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው ርዕሳችን ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ፊዚዮሎጂ ይሆናል። በዚህ ቶፒክ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። So when we see the reproductive physiology የዛሬው ቪዲዮአችን የሚያተኩረው ስለ reproductive physiology ነው። በተለይ ፊሜል reproductive cycle ላይ ያተኮረ ነው የዛሬው ቪዲዮአችን ማለት ነው። So when we see the female reproductive cycle, you see first let's see the female reproductive anatomy. መጀመሪያ ላይ እስኪ the female reproductive anatomy ስናይ you see we can categorize into two, and the external genital and the other is the internal genital. So when we see the external genital in female reproductive anatomy, labia majora, labia minora እንደሚታያችሁ እዚህ ያሉ the vaginal opening blah blah external genital ውስጥ ካቴጎራይዝ ሲደረግ የኢንተርናል ጀኒታል ብለን የምንጠራው ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ እዚህ እንደሚታያችሁ the first is endometrium, the inner wall of the uterus አለ which is important for implantation። ትልቁ የዚህ የኢነር wall of endometrium ትልቁ ጥቅም ኢነር wall of uterus ወይንም endometrium ብለን የምንጠራው ትልቁ ጥቅም የውስጠኛው የማህፀን ንጣፍ ብለን የምንወስደው ማለት ነው። ትልቁ ጥቅም ለኢምፕላንቴሽን ነው። ያ fertilized የሆነው ኤግ ዋንስ ብላስቶሳይትን ፎርም ካደረገ በኋላ ዲሴንድ አድርጎ እዚህኛው የውስጠኛው የማህፀን ክፍል ላይ መጥቶ ኢምፕላንት ያደርጋል፣ አታች ያደርጋል ማለት ነው። that's the basic importance of this inner wall of the uterus ወይም endometrium ኢምፕላንት አድርጎ then fetal development ይካሄድበታል ማለት ነው። ሁለተኛው female reproductive internal structures እና ovary ብለን የምንወስደው so this ovary is important for follicular development and also ኦቪሌሽን የሚያስፈልጋል። ፎሊክሉ ዴቨሎፕ አድርጎ ዜን በውስጡ የያዘውን ኦቨም ሪሊዝ የሚያደርግበት ፓርት ነው ይሄንኛው ኦቫሪ ብለን የምንጠራው። ሶስተኛው the oviduct ወይንም so-called the fallopian tube ብለን የምንጠራው ነው ወይንም uterine tube ብሎ አንዳንዶቹ ይጠራሉ። እንደምታዩት ሶስት ፓርቶች አሉ። የመጀመሪያው ፓርት so-called the finger like projection ብለን የምንጠራው ነው። this finger like projection so-called fimbre ብለን የምንጠራው which is important to swim the ovum during ovulation። ስለዚህ ኦቪሌት በምታደርግበት ሰዓት ያን የለቀቀችውን እንቁላል ወደ fallopian tube ትራፕ አድርጎ የሚያስገባው ከጫፉ ላይ ይሄ ፊንገር ላይክ ፕሮጀክሽን ስትራክቸሮች አሉ። ስለዚህ በየጊዜው እየመጣ ስዊፕ ያደረገ ወደ ውስጥ ያስገባል ማለት። ስለዚህ ኦቪሌት ካደረገች በኋላ እንዴት ነው የሚገባው ሲባል because of this finger like projection at the tip of fallopian tube and then bacillary movement ወዴት ይሄዳል? ወደ mid point of the fallopian tube so called ampulla ብለን በምንጠራበት ፓርት እዛ ቦታ ላይ ስፐርም ሴልን ካገኘ ዛይጎት ፎርም ያደርጋል፣ otherwise ዲጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ፋይናሊ then በኢስመስ አድርጎ ወደ so called inner part of the uterus ይገባል። so these are the three major internal structure in female reproductive anatomy ማለት። ስለዚህ female reproductive anatomy internal structure ስናይ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ፓርቶች እንዳሉት እንዳትዘነጉ። እነዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ነው ዛሬውን ቪዲዮ የምናየው ማለት ነው። so the other thing when we see the female reproductive cycle, ይሄ female reproductive cycle በምናይበት ሰዓት is a definition, it's a periodic preparation of the reproductive system for fertilization and implantation of the fertilized ovum. So that is the importance of the female reproductive cycle. You see, it's preparation of the reproductive system for what? For fertilization plus implantation. The fertilization means the fusion of sperm with egg inside and the ampulla part of the fallopian tube ነው ዲፋይንስ እናደርጋለን። implantation ብለን የምንጠራው that fertilized egg inside in the fallopian tube there is continuous cell cleavage አለ። ስለዚህ continuously once ዛይጎቱን ፎርም ካደረገ በኋላ ሲንግል ሴል ነው አይደል? ዛይጎት ስንል which is a single cell but is contain 46 chromosome አይደል? 46 ክሮሞዞም የያዘ ሲንግል ሴል 23 from the sperm 23 from the egg once ዛይጎቱን ፎርም ካደረገ በኋላ there is continuous cell division ያካሂዳል። ያ ሴል ዲቪዥን 2 ሴል 4 8 16 ዘን ሙሩላ ብለን የምንጠራው ዘን ፋይናሊ ብላስቶሳይትን ፎርም ያደርጋል። so ብላስቶሳይትን ፎርም ካደረገ በኋላ ዲሴንድ ያደረገ ሄዳ ወደ inner part of the uterus why for implantation መጨረሻ ላይ የውስጠኛው የማህፀን ክፍል ላይ ሄዶ ይጣበቃል ማለት ነው። that is the importance of the reproductive cycle ማለት ነው። ስለዚህ fertilization plus implantation እንዲካሄድ ያስችላል። so ሌሎቹ ደግሞ ዲፋይን ሲያደርጉ it's a monthly cycle of events associated with what? with ovarian change and uterine change. see ሌሎቹ ደግሞ ይሄን menstrual cycle I mean reproductive cycle ምን ብሎ ዲፋይን ያደርጋሉ?
it's a monthly cycle of event associated with ovarian and uterine chain ስለዚህ ኦቫሪ ውስጥና ዩትረስ ውስጥ የሚፈጠር ለውጥ ነው within a single cycle ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ሳይክል ውስጥ እነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ ለውጦች ይታያሉ So when we see the ovarian changes in ovary ውስጥ መጀመሪያ you see follicular phase ብለን የምንጠራው follicular development አለ ያ ማለት the primordial ወደ በኋላ ወደ ውስጥ እንገባና ያለን primordial follicle ወደ primary ያ primary follicle ወደ secondary follicle ይቀየርና then ovulate ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ovulation ብለን የምንጠራው ኢቨንት ነው የሚካሄድ ወይም ፌዝ ነው ሶስተኛው after ovulation the empty follicle converted into corpus luteum and then act as temporary endocrine gland ያን luteal phase ብለን የምንጠራው ስለዚህ እነዚህ ኦቫሪ ውስጥ ሶስት ፌዞች አሉ ማለት ነው follicular development አለ follicular phase የምንለው then ሁለተኛው ovulation አለ then releasing ovum from the follicle ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ያ empty follicle 13 ቀን ሙሉ እንቁላሉን ሲንከባከብ የነበረ ከረጢት ወደ temporary endocrine glandነት ይቀየራል ያን luteal phase ብለን የምንጠራው ወደ ውስጥ ዲቴል የምናይ ይሆናል ሁለተኛው ቼንጅ ደግሞ inside in the uterus ነው you see in the inner wall of the uterus ላይ ለውጦች ይካሄዳሉ within a single cycle ማለት ነው እነዚህ ለውጦች ምንድናቸው ሲባል መጀመሪያ you see menses አለ you see ልክ የሳይክሉ መጀመሪያ የመጀመሪያው ብሊድ የምታደርግበት ቀን ነው ተብሎ ይወሰዳል ምንም እንኳን ሳይክሊክ ኢቨንት ቢሆንም by agreement the first day of the cycle የሚባለው the first menses ታይበት ቀን ስለዚህ ብሊድ የምታደርግበትን ቀን የመጀመሪያው ቀን የመጀመሪያው ሳይክል መጀመሪያ ተብሎ ይወሰዳል ስለዚህ አንድ ሴት 3 ቀን ኦር 5 ቀን ኦር 7 ቀን ብሊድ ልታረግ ትችላለች ያን ነው menses ብለን የምንጠራው shedding of the inner wall of the uterus ማለት ነው ኦር ኢንዶሜትሪየሙ ሼድ ያደረገ አይ ብሊድ በምታረግበት ሰዓት ያንን menses phase ብለን እንጠራለን then after ከ3 ቀን በኋላ ከ5 ቀን በኋላ ኦር ከ7 ቀን በኋላ አልፎ አንዳንድ ሴቶች ላይ ይታያል ከዚህ በኋላ ያ የረገፈው የውስጠኛው የማህፀን ክፍል ሶኮል ኢንዶሜትሪየም ብለን የጠራነው ፓርት ራሱን ሪቢልድ ያደርጋል ሪአጀስት ያደርጋል for implantation ማለት ነው ያንን ፌዝ proliferative phase ብለን rebuild readjust the inner wall of the uterus after menses ማለት ነው due to the hormonal effect እና ያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ሁለተኛው ፌዝ ተብሎ የሚጠራው proliferative phase ብለን የምንጠራው ነው and then the third phase you see ከ14ኛው ቀን በኋላ ያለው inside in the uterus በአቨሬጅ 28 ቀን ብለን ስለምንወስድ ከ14 እስከ 28ኛው ቀን ያለው ፌዝ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል inside in the uterus ከሆነ so called the secretory phase ብለን እንጠራለን ያ የውስጠኛው የማህፀን ክፍል የበለጠ ራሱን የሚያዘጋጅበት የሚያስተካክልበት የጎደሉ ነገሮችን የሚያሟላበት ፓርት ነው so called secretory phase ብለን እንጠራው so በዚህ ጊዜ inner wall of endometrium ready የሆነ ይመጣል ለምን ለኢምፕላንቴሽን ያ ፈርቲላይዝድ የሆነው ኤግ ወደ ውስጥ ገብቶ ሳይቸገር በቀላሉ ራሱን ኢምፕላንት እንዲያደርግ አታች እንዲያደርግ ውስጠኛው ፓርት ኦፍ ዘ ዩትረስ ያዘጋጀ ይመጣል ያ ሂደት inside in the uterus ምን ተብሎ ይጠራል secretory phase ብለን እንጠራለን so this is another definition of female reproductive cycle so when we see the ovarian cycle ቀደም እንዳልኳችሁ is a series of events in the ovaries that occur during and after the maturation of an oocyte you see ovarian cycle ብለን የምንጠራው it's a series of events inside in the ovary ምን የሚሆንበት ያ proliferative phase ላይ አሬስት ያደረገው ማለት ፕሮፌዝ ላይ አሬስት ያደረገው primary oocyte ወደ primordial ወደ primary ወደ secondary የሚቀየርበት then secondary oocyte ላይ ከደረሰ በኋላ ovulate ይደረጋል ማለት that is the importance of ovarian cycle ከዛ በኋላ empty follicle ወደ corpus luteum የሚቀየርበት ፓርት ነው ወደ ውስጥ እንገባ ይሄንን እናያለን ሁለተኛው uterine cycle ከላይ እንደተጠቀስኩላችሁ endometrium the inner wall of uterus ራሱን adjust የሚያደርግበት bleed የሚያደርግበትና more ready የሚሆንበት ሂደት ነው so called uterine cycle ወይ menstrual cycle ብለን የምንጠራው so this is the definition of reproductive cycle ስለዚህ female reproductive cycle ስናይ you see እንዳልኳችሁ preparation of the reproductive system for fertilization and implantation so ይሄ ነገር በሁለት ዋና ቦታዎች ላይ ይካሄዳል ማለት ነው አንደኛው inside in the ovary ነው ሌላኛው የት ነው inside in the uterus so በዚህ ሳይክል በዚህ ቪዲዮ በተለይ ፎከስ የምናደርገው the ovarian cycle ላይ ነው ማለት ነው ለዚህ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ uterine cycle በደንብ እናያለን so በዛሬው ቪዲዮ ላይ ግን ፎከስ እንዳልኳችሁ so female reproductive cycle so here uterine cycle is prepared for arrival of fertilized ovum that will develop until birth
ስለዚህ ዩትረሱ ራሱን የሚያዘጋጅበት ሬዲ የሚሆንበት ለምንድነው ሲባል ፈርቲላይዝድ የሆነ ኦቨም መጥቶ አራይቭ ካደረገ በኋላ አድጎ እስከሚወለድበት ጊዜ ያንን ሬዲ ማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ዛት ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ዩትራይን ቼንጅ ወይ ዩትራይን ሳይክል ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለዚህ ሃርቦር ያደርጋል፣ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ፊተሱ ይከባከባል፣ ሬዲ ያደርጋል ራሱን ማለት ነው። ኢነር ፓርት ኦፍ ዘ ዩትረስ ሶ ይሄ ሳይክሉ ሲታይ ከ21 እስከ 35 ቀን ሊፈጅ ይችላል። ግን በአቨሬጅ ሁል ጊዜም 28 ቀን ይፈጃል ተብሎ ይታሰባል። ያ ማለት ምንድነው? አንዳንድ ሴቶች ላይ 21 ቀን፣ 25 ቀን፣ 28 ቀን ኦር 32 ቀን 35 ቀን ሊፈጅ ይችላል። ግን በአቨሬጅ ብዙ ጊዜ ብዙ ሴቶች ላይ 28 ቀን ይፈጃል ተብሎ ይታሰባል። ያንን ነው ሲንግል ሚኒስትራል ሳይክል ብለን የምንጠራው። ስለዚህ አንድ ሚኒስትራል ሳይክል በአቨሬጅ 28 ቀን ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሽናል ሲታይ እንዳልኳችሁ ቅድም የአንድ ሚኒስትራል ሳይክል ዋና ዓላማ ፈርቲላይዜሽን እንዲካሄድና ፕሬግናንሲ እንዲያደርግ ነው ዓላማው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ አባውት ዘ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል ብለን እንወስዳለን። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክልን ስናይ ለሁለት ከፍለናል። አንደኛው ኦቫሪያን ሳይክል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዩትራይን ሳይክል ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ በተለይ ፎከስ የምናደርገው ኦቫሪ ውስጥ ለሚፈጠሩ ነገሮች ነው። ሶ monthly series of events associated with maturation of an egg in the ovary. See, ovarian cycle in defines እናደርግ it's a monthly series of events. ከማጋ associated ይሆናል maturation of an egg inside in the ovary. ያ ኦቨም ወይም ኤጉ ማቹር ሆኖ ሪሊዝ ከሚደረግበት ጊዜ ድረስ ያለ ከተደረገም በኋላ ኢምፕቲ ፎሊኩሉ ወደ ኮርፐስ ሉተምነት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪ ኦቪላቶሪ እና ፖስት ኦቪላቶሪ ፔሪዮዶች አሉት ማለት ነው። ፕሪ ኦቪላቶሪ ፔሪዮድ የምንለው the development of follicular cell inside the follicle there is ovum ማለት ነው። ከዛ በኋላ after ovulation then ፖስት ኦቪላቶሪ ፔሪዮድ ብለን የምንጠራው ኢንዶክራይን ግላንድ ሆኖ ያገለግላል። ቴምፖራሪ ኢንዶክራይን ግላንድ then በዚህ ተነሳ ሆርሞን ያዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ቅድም ፎሊኩላር ፌዝ አለ ከቀን 1 እስከ ለምሳሌ 28 ቀን ቢፈጅ ማለት ነው። በአቨሬጅ 28 ቀን ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ከቀን 1 እስከ 14 ያለውን ፌዝ ምን ብለን እንጠራለን? ፎሊኩላር ፌዝ ብለን እንጠራለን። ከቀን 14 እስከ 28 ያለውን ደግሞ ምን ብለን እንጠራለን? ሉቲያል ፌዝ ብለን እንጠራለን። ሶ በመሐከላቸው እቺ ሚድ ፖይንቷ ወይንም 14ኛው ቀን ብዙ ጊዜ ኦቪሌሽን ዴይ ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከቀን 1 እስከ 13 ፎሊኩላር ፌዝ ኢንሳይድ ፎሊኩላር ዴቨሎፕመንት ስላለ ወደ ውስጥ ስንገባ እናያለን። ከዛ በኋላ ከ14ኛው ቀን እስከ 28ኛው ቀን አፍተር ኦቪሌሽን ማለት ነው ሉቲያል ፌዝ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኮርፐስ ሉተም አክቲቭ የሚሆንበት ሳይት ነው። እሺ ሉቲያል ፌዝ ላይ እናያለን። ወደ በኋላ ላይ ኮርፐስ ሉተም ቴምፖራሪ ኢንዶክራይን ግላንድ which synthesize mainly progesterone ያመርታል። some extent estrogen የሚሉ መጻፎች አሉ በተወሰነ መጠን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኢቨንቶች ይካሄዳሉ ኢንሳይድ ሚድ ፖይንት ላይ እንዳልኳችሁ ምን አለ ovulation ይካሄዳል። the mid cycle of inside the female menstrual cycle inside the ovary ሁልጊዜም ኦቪሌሽን እንዳለ ልትረሱ አይገባም ማለት ነው። ሶ let's see እስኪ ወደ ውስጥ እያየን አንድ ባንድ እያየን እንሂድ። let's see first ወደዚህ ወደ ፎሊኩላር ፌዝ እና ሉቲያል ፌዙን ከማየታችን በፊት ለስኪ ይሄ ኦጀነስ እና ፎሊኩላር ዴቨሎፕመንትን እስኪ እያነጻጸርን you see when we see the oogenesis so it says a developing egg or oocyte differentiated into a mature egg of ovum through a series of steps called oogenesis. ስለዚህ oogenesis means formation of mature ovum inside in the ovary. ያንን oogen formation of or release of mature ovum inside in the ovary. ከኦቫሪ ውስጥ ነው ሪሊዝ የሚደረገው። በዚህ oogenesis began in fetal life. you see በጣም የሚደንቀው ነገር ሁልጊዜም የሚገርመን ይሄ oogenesis የሚካሄደው formation of egg cell የሚካሄደው መቼ ነው የሚጀምረው? during fetal life ነው but not completed until the time of fertilization. ምንም እንኳን ፌታል ስቴጅ ላይ ቢጀምርም ይሄ ነገር ኮምፕሊት አይደለም። ምን እስኪሆን ድረስ? ፈርቲላይዝድ እስኪሆን ድረስ ኤጉ ስፐርም ሴልን እስከሚያገኝ ድረስ which is incomplete ነው ማለት ነው። you see oogenesis የሚጀምረው inside you see ገና አምስተኛ ወይም በስድስተኛው ሴት መሆኗን ባወቀች በአምስተኛው ወይም በስድስተኛው መንዝ ላይ ኮንቲኒየስ ሴል ዲቪዥን እየተካሄደ ኤግ ሴሎቹ oogenesis የሚካሄደው። ስለዚህ ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴል ወደ ፕራይመሪ ወይ ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴል ወደ ኤግ ሴልነት ወይም oogenesisነት ይቀየራል። በዚህ ሰዓት በአምስተኛው መንዝ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ገና በአራተኛው ዊክ or 5 week from the yolk sac
ይሄ ዲሴንድ አድርጎ ወደ ኦቫሪው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስቲም ሴሉ ኦርጋኒየሙ ከዮክ ሳክ ወደ ሶኮልድ ኦቫሪ ዲሴንድ ካደረገ በኋላ ኢንሳይድ ኢን ዚ ኦቫሪ በተለይ ሴት መሆኗን ባወቀች በ5ኛው እስከ 6ኛው መንዝ ጊዜ ውስጥ ራሱን ዱፕሊኬት እያደረገ ያ ስቲም ሴል ፍሮም 6 up to 7 ሚሊዮን ኦሳይት ፎርም ያደርጋሉ። and then says forever ይላል። ሁልጊዜም በዚህ ጊዜ ከ5ኛው እስከ 6ኛው መንዝ ባለው ጊዜ ውስጥ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ኦርጋኒየሞችን ፎርም ታደርግና ከዛ በኋላ ለዘላለሙ አዲስ እንቁላል ፎርም ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ ስቲም ሴሉ ያበቃለታል ማለት ነው። ስለዚህ 5ኛው ወይንም 6ኛ መንዝ ላይ ነው እነዛን ሁሉ ስቲም ሴሎች ወይም ኦርጋኒየሞችን ፎርም የምታደርገው። ከዛ በኋላ then says forever። ስለዚህ 5ኛው ወይንም 6ኛው መንዝ ላይ ካደረገች በኋላ ያ ኤክሴሉ ከዛ በኋላ ፋርዘር መሄድ አይችልም ማለት ነው። ሶ ይህንን ሂደት በምናይበት ሰዓት during early fetal development you see the primordial or the primitive germ cell migrate from the yolk sac into the ovaries። ይሄ የሚሆነው you see ገና በመጀመሪያው 4ኛው ሳምንት ጀምሮ ከዮክ ሳኩ ወደ ይሄዳል ወደ ኦቫሪ ይሄዳል። then inside the ovary the germ cell differentiate within the ovary into oogonia። so millions of oogonias are formed inside in the ovary መች ከ5ኛው እስከ 6ኛው መንዝ ማለት ነው። ያ ማለት እንዳልኳችሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ኦርጋኒያዎችን ፎርም ታደርጋለች። ያ ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴል then ወደ ኦርጋኒያ ኮንቨርት ያደርጋል ማለት ነው። how by mitosis አይደል? ይሄ ማይቶሲስ ብለን በምንጠራው ዲቪዥን ራሱን ዱፕሊኬት ያደረገ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ኦርጋኒያዎችን ፎርም ያደርጋል and then says forever። ከዛ በኋላ አዲስ ኦርጋኒያ ፎርም ማድረግ አይችልም። እነዚህ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ኦርጋኒየሞች then by normal cell division ሳይንስ ምን ይላል? by normal cell division ራሱ ዱፕሊኬት ያደረገ ኦርጋኒያ ሚሊየንስ ኦፍ ኤግ ሴሎች ፎርም ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሴሎች በኖርማል ሴል ዴዝ ወይም ይሄ አፖፕታተስ ብለው ይጠሩታል ወይም አትራንሺያን ብለው አንዳንዶቹ ይጠሩታል ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን የነበረው ኤግ ሴል ያቺ ልጅ ስትወለድ እዛ ኦቫሪ ውስጥ የሚቀረው የእንቁላል መጠን ከ1 እስከ 2 ሚሊዮን ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላው የት ገባ ሲባል በኖርማል ሴል ዴዝ ዲጀነሬት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ዲጀነሬት እያደረገ ከ1 እስከ 2 ሚሊዮን እንቁላሎችን ብቻ ይዛ ወደዚች ምድር ትመጣለች። ሲሰራስ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ግን ያደገች ስትሄድ ኢንሳይድ ኢን ዘ ዩትረስ ማለት ነው ያ ኦቫሪ ውስጥ የነበረው 6 እስከ 7 ሚሊዮን ኦርጋኒያ ዲጀነሬት እያደረገ በኖርማል ሴል ዴዝ only 1 up to 2 million egg cell remain inside in the ovary ማለት so the orgonias are diploid። በዚህ ሰዓት ግን እንደምታዩት ይሄን ዴቨሎፕመንቱ በምናይበት ሰዓት ለምሳሌ ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴሉ 2n ነው ፕራይመሪ then ኦርጋኒያ ሲታይ 2n ነው because by mitotic cell division ይሄዳል then ይሄ ኦርጋኒያ before birth ማለት ነው inside in the ovary before the oogonia by mitotically ራሱን ዱፕሊኬት ያደርጋል millions of germ ሴሎችን ፎርም በማድረግ ለዚህ this millions of cell then ማን ፎርም ያደርጋል primary oocyte ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ያ አንዳንዶቹ by atresia normal cell degenerate ያደርጋሉ ግን የተቀሩት at the end of gestational period ላይ የተቀሩት ኦርጋኒያዎች ሲታዩ ፕራይመሪ ኦሳይቶችን ፎርም ያደርጋሉ። so this primary oocyte you see ይሄ primary oocyte by mitosis ነው ፎርም የተደረገው። ለዚህ mitosis ስንል ይሄ ራሱን ዱፕሊኬት በማድረግ ክሮሞዞሙ ሲታይ 2n ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2n የሆነ ልክ the same as the stem cell or the parietal cell ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ፕራይመሪ oocyte ሲታይ you see the first meiotic division ቢጋን ያደርጋል before birth ግን ያ first meiotic division ቢጋን ያደርጋል ኮምፕሊት አይደለም but arrest at what at prophase 1 ግንሳ first meiotic division የሚጀምረው before birth ነው where inside in the ovary ግን ያ primary oocyte first meiotic division ቢጋን ያደርግና ኮምፕሊት አይደለም ለዚህ at prophase ላይ arrest ያደርጋል። ስለዚህ ፕሮፌዝ ላይ አሬስት ያደርግና ዶርማንት ያደርግና ያቺ ሴት ትወለዳለች ማለት ነው። ምን ያክል እንቁላል ይዛ ብያቸዋለሁ? ከ1 እስከ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ እንቁላሎችን ይዛ ወደዚህ ምድር ትመጣለች ማለት ነው።
ሶ ከዛ በኋላ በሚታይበት ሰዓት ይሄ ቅድም ያልኳችሁን ሳይንስ ነው የሚለው ፊተስ ሚሊየንስ ኦፍ ኦርጋኒየም ፕሮዲዩስ ባይ ማይቶሲስ ማለት ነው። ዜን ሌሎች አብዛኞቹ ግን ዲጀነሬት ያደርጋሉ። ሳም ዴቨሎፕመንት ኢማቹር ኤክሶኮል ፕራይመሪ ኦሳይቶችን ፎርም ያደርጋሉ። ይሄ ፕራይመሪ ኦሳይት እንዳልኳችሁ ሚዮቲክ ሴል ዲቪዥን ሪዳክሽን ሴል ዲቪዥኑን ይጀምራል፣ ግን አይጨርሰው። ከመወለዷ በፊት ይሲ ማን ስቴጅ ላይ ያቆማል ብያቸዋለሁ? ፕሮፌዝ 1 ላይ አሬስት ያደርጋል። ስለዚህ ወደዚህ ምድር በምትመጣበት ሰዓት በአቨሬጅ ከ1 እስከ 2 ሚሊዮን ኤግ ሴሎችን ይዛ ትመጣለች። እስከዛ ያ ኤግ ሴል የትኛው ስቴጅ ላይ ነው ያቆመው ብያቸዋለሁ? ፕሮፌዝ 1 ላይ ነው ያቆመው። ሶ ፕሮፌዝ 1 ላይ ስላቆመ ያ ዜን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከተወለደችበት እስከ ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክሏ ቢጋን እስከሚያደርግ ድረስ ያ ማለት መንስትራል ሳይክሏን ማየት እስከሚጀምርበት ጊዜ ያ ሴል ኦልሞስት ዶርማንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፕሪሞርዲያል ጀርም ሴሉ እዚህ ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴል ወደ ኦርጋኒየም ተቀየረ። ኦርጋኒየም ወደ ፕራይመሪ ኦሳይት፣ ፕራይመሪ ኦሳይት አት ፕሮፌዝ 1 ላይ አሬስት አደረገ ማለት ነው። ከዛ ልክ ፑበሪታል ስቴጅ ላይ በሚደርስበት ሰዓት ይሄ ፕራይመሪ ፎሊኩላር ሴሉ ራሱን ይጀምራል። ወር ፕሪሞርዲያል ፎሊክ ብለን የምንጠራው ያ አሬስት ፕሮፌዝ ላይ አሬስት ያደረገው ሴል ልክ ፑበሪታል ስቴጅ ላይ ሲደርስ there is a pulsatile secretion of gonadotrophin releasing hormone from the hypothalamus ይላሉ። so ያ pulsatile secretion from the hypothalamus activate the production of FSH from the anterior pituitary። ስለዚህ ይሄ ፑበሪታል ስቴጅ ላይ pulsatile secretion of gonadotrophin releasing hormone ስላለ ያን አትሬስት ዶርማንት የነበረን ሴል ልክ እዚህ ስቴጅ ላይ በሚደርስበት ሰዓት ድንገት ራሱን ማሳደግ ይጀምራል። ፕሪሞርዲያል ፎሊክሉ ወደ ፕራይመሪ ፎሊክልነት ይቀየራል። ዱሪንግ ዋት ዱሪንግ ፑበሪታል ስቴጅ ዊዝአውት ኤኒ ፒቱተሪ ሆርሞን ፕሪሞርዲያል ፎሊክሉ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዚ ሆርሞን ወዴት ይቀየራል? ወደ ፕራይመሪ ፎሊክልነት ይቀየራል። ይሲ ልክ ፕራይመሪ ፎሊክልነት ይቀየራል። ሶ ሳም ኦፍ ዘ ፕሪሞርዲያል ፎሊክልስ ዴቨሎፕ ስሎሊ ኢንቱ ዘ ፕራይመሪ ፎሊክል። ይሄ ነገር መቼ ነው ብያቸዋለሁ? ዱሪንግ ዘ ፑበሪታል ስቴጅ ነው። እንዳትሸወዱ። ዩሲ አንዲት ሴት እንቁላል ማዘጋጀት የምትጀምረው መቼ ነው ሲባል ሴት መሆኗን ባወቀች በ5ኛው መንዝ። በዛ ጊዜ ውስጥ ሚሊየንስ ኦፍ ኦርጋኒየሞች ፎርም ያደርጋሉ ባይ ማይቶሲስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለዘላለሙ አዲስ ኦርጋኒየም ከስቲም ሴል አትሰራም ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ኢንሳይድ ኢን ዘ ዩትረስ በነበረችበት ጊዜ ያ ኦርጋኒየም አብዛኞቹ ዲጀነሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። የተወሰኑት ከዛ ከ6 ወር 7 ሚሊዮኑ 1 ወይም 2 ሚሊዮን ሲቀር ሌሎቹ በኖርማል ሴል ዴዝ ወይም አፖፕታተስ ይጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ምድር ስትመጣ ምን ይዛ ነው የምትመጣው? ከ1 እስከ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ ኦርጋኒየሞች በየትኛው ስቴጅ ላይ አሬስት አድርገው ብያቻሉ? ፕራይመሪ ኦሳይት ነው። ያ ፕራይመሪ ኦሳይት ግን ፕሮፌዝ 1 ላይ አሬስት አድርጓል። ስለዚህ ፕሮፌዝ 1 ላይ አሬስት እንዳደረገ ወደዚህ ምድር ትመጣለች። ከዛ ዶርማንት ነው ማለት ነው ያሴ መች ዱሪንግ ቻይልድሁድ ስቴጅ። አንዳንዶቹ ምን ብለው ይጠራሉ? because during childhood stage there is continuous production of so called melatonin and this melatonin inhibits the production of hormone from the hypothalamus and anterior pituitary። ስለዚህ ይሄ ሜላቶኒን በከፍተኛ ሁኔታ ቻይልድሁድ ስቴጅ ላይ ስለሚመረት ያ ሜላቶኒን ሃይፖታላመስ እና ፒቱተሪያ ላይ ይሄ production of gonadotropins from the hypothalamus and anterior pituitary inhibit ያደርጋል። ግን የቻይልድሁድ ስቴጇን እየጨረሰች ስትመጣ ያ ማለት ለዚህ ነው አብዛኛውን ጊዜ 12 ሰዓት 18 24 18 ሰዓት 12 ሰዓት 9 ሰዓት 8 ሰዓት ያለች የምተኛበትን ሰዓት እየቀነሰች ትመጣለች። ቻይልድሁድ ስቴጇን እየጨረሰች ስትመጣ ለምን ሲባል አንዱ ምክንያት ሜላቶኒን ፕሮዳክሽን እያደገ ስትመጣ እየቀነሰ ይመጣል። ሶ ልክ ቻይልድሁድ ስቴጇን ጨርሳ ፑበሪታል ስቴጅ ላይ ስትደርስ you see there is what pulsatile secretion of FSH so which activate the dormant primordial follicle ማለት ነው። ያ primordial follicle independent of the hormone ልክ reproductive age ሲጀምር ወደ primary follicleነት ይቀየራል። but ይሄ ልክ primordial ወደ primary follicle ለመቀየር ግን without pituitary gonadotropins ማለት ከፒቱተሪ ሆርሞን ነፃ በሆነ መንገድ በራሱ ጊዜ primordial follicle ወደ primary follicleነት ይቀየራል። where inside in the ovary። ይሄ መቼ ነው የሚሆነው? during reproductive age ማለት ነው። ከዛስ the first stage of meiosis start during feta ይሄ ቀደም ያልኳችሁ but ማለፊ አሬስት ያደርጋል ፕሮፌዝ 1 ላይ አሬስት ያደርጋል ብያቸዋል። ፕሮፌዝ 1 ላይ
አሬስት ያደርጋል። then first meiotic division of the oocyte complete after puberty ከዛ በኋላ ግን እንዳልኳችሁ after puberty ቀደም ይሄ ፕራይመሪ ወይም the primary follicle በምናይበት ሰዓት አሬስት ያደርገው ፕሮፌዝ 1 ላይ ነው ብያቸዋለሁ። then ፕሮፌዝ 1 ላይ አሬስት አድርጓል። independent of the hormone the primordial follicle ወደ primary follicle ተቀየረ። then this primary follicle because of FSH follicle stimulating hormone primary follicle ወደ secondary follicle ይቀየራል። ስለዚህ primary follicle በምናይበት ሰዓት አንድ follicular cell አለ then ovum as the center ላይ አለ። so ይሄ primary follicle የነበረው FSHን ያገኘ ሲመጣ ያ ኦሳይቱ በውስጥ ኤክሴሉ አለ ግን ኤክሴሉ ላይ አንድ ሌየር ነበር። ያ ፎሊኩላር ሴሉ ያደገ ይመጣል። ኤፍኤስኤችን በበቂ ሲያገኝ ሞር ፎሊኩላር ሴሎችን ፎርም ያደረገ ይመጣል። ስለዚህ ፕራይመሪ ፎሊክል ወደ ሰከንዳሪ ፎሊክልነት ሲቀየር በተለይ ወደ ማቹር ፎሊክል ሲቀር አንትረም ግራኑሎሳ ሴል ቴካ ሴልን ፎርም ያደረገ ይመጣል ማለት ነው። so you see each oocyte divides into two cells so called large ovum and small polar body ያንን ሰከንዳሪ oocyte የምንለው። ስለዚህ ሰከንዳሪ oocyte ፕራይመሪ oocyte ወደ ሰከንዳሪ oocyteነት ሲቀየር ሁለት ሴል ሪዳክሽን ዲቪዥን ይካሄዳል። you see the number of ቀደም እንዳልኳችሁ ፕራይመሪ ፎሊክሉ 2n ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት ፕራይመሪ ፎሊክል ወደ ሰከንዳሪ ፎሊክልነት በሚቀየርበት ሰዓት ሪዳክሽን ዲቪዥን ሚዮሲስ 2 ቢጋን ያደርጋል። so ይሄ ሚዮሲስ 2 ቢጋን በሚያደርግበት ሰዓት ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ። ሁለት ሴሎች ይፈጠራሉ። አንዱ the secondary oocyte ሲሆን ሁለተኛው the first polar body ነው። ስለዚህ first polar body በጣም ትንሽ ሳይዝ ያለው ይሄ ደግሞ secondary oocyte ላርጅ ሳይዝ ያለው large ovum አለው በውስጡ secondary oocyte እና small polar body ፎርም ያደርጋል። each of those cells contain 23 chromosomes እንዳልኳችሁ ሪዳክሽን ዲቪዥን ስለሆነ ባይ ሚዮሲስ 2 ስለሆነ የተካሄደበት ሪዳክሽን ዲቪዥን ነው። የሚይዘው የክሮሞዞም መጠን 23 ነው። but arrest at metaphase 2 ማለት ይሄንኛው ግን ሰከንዳሪ oocyte መቀጠል አይችልም። ስለዚህ ልክ ይሄም ሰከንዳሪ oocyte ሪሊዝ በሚደረግበት ሰዓት ኦቨሙ ሰከንዳሪ oocyte at metaphase 2 ላይ አሬስት አድርጎ ወዴት ይገባል? ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ኦቪሌት ታደርገዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ላይ ከደረሰች you see ፕሪሞርዲያል ፎሊክሉ ወደ ፕራይመሪ ፎሊክልነት ፕራይመሪ ፎሊክል ወደ ሰከንዳሪ and then tertiary ወይም ግራፊያን ፎሊክል ብለን የምንጠራው። ስለዚህ በግራፊያን ፎሊክል ስቴጅ ላይ በሚደርስበት ሰዓት ኦቨሙ ላርጅ ኦቨም አለ then ፖላር ቦዲ አለ። ፖላር ቦዲ አይዘር ዲጀነሬት ያደርጋል ወይንም እንደገና ፋርዘር ዱፕሊኬት ሊያደርግ ይችላል ዲቫይድ ያደርጋል ባይ ሚዮሲስ 2 ማለት ነው። so ይሄ ፕራይመሪ ወደ ሰከንዳሪ ሲቀየር እንዳልኳችሁ ላርጅ ኦቨም ይይዛል። ያ ኦቨም በውስጡ 23 ክሮሞዞም ይዞ ግን እንዳልኳችሁ ስቲል ኮምፕሊት አይደለም። ይሄም ሚዮሲስ 2 በተለይ ሜታፌዝ ላይ አሬስት አድርጎ ይቀጥላል ማለት ሪሊዝ ይደረጋል። ከዛስ ሪሊዝ ከተደረገ በኋላ ኦቨሙ ሪሊዝ ከተደረገ በኋላ ከኦቫሪው ቀደም ያልኳችሁ ስትራክቸር ሶ ኮልድ ፊምብሬው ትራፕ አድርጎ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ያስገባዋል ያንን ሰከንዳሪ oocyte። ስለዚህ ያ ሰከንዳሪ oocyte ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ምን ስቴጅ ላይ ሆኖ እንዳልኳችሁ at metaphase 2 ላይ ሆኖ so the first polar body may or may not undergo second meiotic division and then disintegrate ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። or አንዳንድ ጊዜ second polar body ፎርም ሊያደርግ ይችላል but the ovum undergoes second meiotic division after sister chromatid separate then it goes at meiosis ማለት ስለዚህ በተለይ የት ላይ ነው አሬስት የሚያደርገው ብያችኋለሁ at metaphase 2 ላይ አሬስት ያደርጋል። if the ovum is fertilized final step in meiosis occur ስለዚህ ያ ኤክሴል you see ሪሊዝ ከተደረገ በኋላ ሚዮሲስ 2 ላይ ቆሞ ወዴት ይገባል ብያችኋለሁ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ይገባል። ስለዚህ ፋሎፒያን ቲዩብ በተለይ አምፑሎይ ፓርት ኦፍ ዘ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ሲደርስ if there is an egg cell I mean the sperm cell then ይሄ ስፐርም ሴል ከኤክሴል ጋር ፊውዝ ያደርግና ሰከንድ ሚዮቲክ ዲቪዥኑን ኮምፕሊት ያደርጋል then fertilization ይካሄደ ብለን እንወስዳለን። otherwise ባይሆንና ባይቀናው ስፐርም ሴልን እዛ አምፑሎይ ፓርት ላይ ባያገኝ እዛው ዲጀነሬት ይሆናል ማለት ነው። so do you see during the reproductive years between 13 up to 46 years ይሄ ማለት reproductive year ብለን የምንጠራው በሴቶች ላይ from the menarche up to menopause ነው። ከሜናርክ ስለዚህ የመጀመሪያው menstrual cycle እስከ መጨረሻው menstrual cycle ወይንም menopause ድረስ
ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ነው ብለን እንወስዳለን። ያም ከ13 እስከ 45 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ በአንድ ሴት የህይወት ውደት ውስጥ ከ13ኛ ዓመት እስከ 45ኛ ዓመት ወይም 46 ዓመቷ ድረስ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ነው ብለን እንወስዳለን። ሶ በዚህ ጊዜ ውስጥ ቅድም እንዳልኳችሁ ገና ኤርሊ ኤምብሪዮኒክ ላይፍ ላይ ዩትራይን ላይፍ ላይ በነበረችበት ጊዜ እስከ 7 ሚሊዮን እንቁላል ሰርታ ነበር፣ ተዘጋጅቶ ነበር። በኖርማል ሴል ዴዝ ስትወለድ 2 ሚሊዮን አካባቢ ይቀራል። ከዛ 2 ሚሊዮን እንቁላል ልክ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ላይ ስትደርስ ይዛ የምትቆየው የእንቁላል መጠን 400 ሺህ ነው። ሌላው ቢባል በኖርማል ሴል ዴዝ ከዛ በሚሊዮን ከሚቆጠር ኤጎች የሚቀሩ ስንት ናቸው? 400 ሺህ እንቁላል ብቻ ነው የሚቀረው where inside in the ovary። ከዛ በኋላስ በእያንዳንዱ ሚኒስትራል ሳይክል ከዛ 400 ሺህ ሴሎች ከ10 እስከ 20 ሴሎች እርስ በርስ ኮምፒት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ራሳቸውን ሰከንደሪ ኦሳይት ስቴጅ ላይ ለማድረስ እንዳልኳችሁ ፕሪሞርዲያል ፎሊኩሎች ነበሩ። እነዛ ፕሪሞርዲያል ፎሊኩል ራሳቸውን ሰከንደሪ ኦሳይት ስቴጅ ላይ ለማድረስ ከ10 እስከ 20 የሚደርሱ ፎሊኩላር ሴሎች እርስ በርስ ኮምፒት ያደርጋሉ በየመንዙ መጀመሪያ ማለት ነው። ግን የሚሳካለት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለአንዱ ብቻ ነው። አንዱ ብቻ ከዛ ከ10 እስከ 20 ፎሊኩላር ሴሎች the ones that receive enough amount of FSH during follicular development inside in the ovary converted into where into the Graafian follicle ማለት ነው። ሌሎቹስ ዲጀነሬት ያደርጋሉ። ስለዚህ አንዷ ብቻ ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ግራፊያን ፎሊክል ስቴጅ ላይ ደርስና ዜን ሉቲናይዚንግ ሆርሞን በብዛት ሲመጣ ራፕቸር አድርጎ ኦቨሙን ይለቃል። ሌሎቹ እንዳለ ዲጀነሬት ያደርጋሉ። ይሄ ማለት ዱሪንግ ዘ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ አንድ ሴት ከ400 እስከ 500 እንቁላል ብቻ ሪሊዝ ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ 400 ወር 500 እንቁላል የተወሰኑት ያው ወደ ሰው ልጅነት ተቀይረው ያው ራሳቸውን ይተካሉ ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ያው ዲጀነሬት ያደርጋሉ ኢንሳይድ ኢን ዘ አምፑሌ ፓርት ኦፍ ዘ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ትራክት ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ መንዝሊ ሳይክል ኢንሳይድ ኢን ዘ ኦቫሪ ሲታይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ይሄን ቅድም ያልኳችሁን ሰርቪስ ለምሳሌ ይሄን ኦጀነስ እና ፎሊኩላር ዴቨሎፕመንቱን በመናይበት ሰዓት መጀመሪያ ኦጎኒየም ወይም ስቲም ሴሉን በመናይበት ሰዓት ይሄ ስቲም ሴል እንዳልኳችሁ ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴል ነበር። ፕሪሞርዲያል ጀርም ሴል ከዮክሳክ ዲሴንድ አድርጎ ወደ ኦቫሪዋ ይገባል። ከመጀመሪያ ኤርሊ ኤምብሪዮኒክ ላይፍ 5-6ኛ ዓመት ከዛ በኋላ እዛው እስከ ገባ ዲሴንድ የሚያደርገው 4ኛ ዊክ ላይ ነው። ከዛ 5 ወይም 6ኛ መንዝ ላይ ግን ያ ሴል ራሱን ዱፕሊኬት ማድረግ ይጀምራል ኦጎኒየሙ። ስለዚህ በኖርማል ሴል ዲቪዥን በማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን ሚሊየንስ ኦፍ ኤግ ሴሎችን ፎርም ያደርጋል። ያ ሚሊየንስ ኦፍ ኤግ ሴል ኢንሳይድ ኢን ዚ ኦቫሪ ማለት ኦጎኒያ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ኦጎኒየም ከተፈጠረ በኋላ ያ ኦጎኒየም እንደገና በማይቶሲስ ወደ ፕራይመሪ ኦሳይትነት ይቀየራል። እንዳትረሱ this primary oocyte the same as the ogonium ማለት ነው and contain 2n the number of chromosomes ከፓረንት ሴል ጋር አንድ አይነት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያ ፕራይመሪ ኦሳይት በተለይ የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሚዮቲክ ሴል ዲቪዥን ቢገን ያደርጋል፣ ግን አሬስት የሚያደርገው ፕሮፌዝ ላይ ነው። እያደገ ይመጣል። መጀመሪያ ፕራይመሪ ኦሳይት አሬስት አት ፕሮፌዝ ላይ ማለት በዚህ ሰዓት ፎሊኩሉን በመናይበት ሰዓት ፎሊኩላር ዴቨሎፕመንት የሚጀምረው እንዳልኳችሁ ይሄ ፕሪሞርዲያል ፎሊኩሉ ፕሪሞርዲያል ፎሊክል አሬስት አት ፕሮፌዝ ላይ ነበር የነበረው። ፕሪሞርዲያል ፎሊክል አሬስት ይሄ ፕሪሞርዲያል ፎሊክል። ስለዚህ ይሄ ፕሪሞርዲያል ፎሊክል ኢንሳይድ ኢን ዲ ኦቫሪ በነበረበት ሰዓት ዩትረስ ውስጥ ገና በነበረችበት ሰዓት እንዳልኳችሁ ፎሊኩላር ሴሎች ነው። ፕሪሞርዲያል ፎሊኩላር ሴሎች እንደ አንድ ሌየር ነበር የነበረው። ይሄ ፕሪሞርዲያል ፎሊክል ወደ ፕራይመሪ ፎሊኩልነት ለመቀየር ምንም አይነት ሆርሞን አይፈልግም። ፎሊኩሉ በራሱ ጊዜ እያደገ ይመጣል። በት ፕራይመሪ ፎሊኩል ዋንስ ፎርም ካደረገ በኋላ ፕራይመሪ ወደ ሰከንደሪ ለመቀየር ግን it always require FS follicle stimulate ስሙ ራሱ ይነግረናል። follicle stimulating hormone the hormone which stimulates the follicular development around the ovum inside the ovary ማለት ነው። during the reproductive age ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ልክ አንትረም ፎርም ካደረገ በኋላ ዜን የግራኑሎሳ ሴል እና ቴካ ሴል ፎርም ካደረገ በኋላ ኦቪሌት ታደርጋለች ማለት ነው። ኦቪሌት በምታደርግበት ሰዓት ሰከንደሪ ኦሳይት ይሄ ሰከንደሪ ኦሳይት ስቲል ኢንኮምፕሊት ነው። ኦቨሙ ሪሊዝ ሲደረግ which is incomplete ነው።
ስለዚህ ሚዮሲስ 2 ቢገን ያደርጋል። ይሄ ሚዮሲስ 2 ደግሞ እንዳልኳችሁ ሜታፌዝ 2 ላይ አሬስት ያደርጋል። ስለዚህ ሜታፌዝ 2 ላይ አሬስት እንዳደረገ እንደቆመ ኦቪሌት ይደረጋል ማለት ነው። ኦቪሌት ተደርጎ ወዴት ይገባል? ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ይገባል ወይም ወደ ኦቪዳክታ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ከገባ በኋላ if there is a sperm cell inside in the over inside in the fallopian tube then meiosis 2 complete ያደርጋል፣ zygote form ያደርጋል ማለት ነው። so this is about oogenesis and folliculogenesis inside in the female reproductive cycle ማለት ነው ወይንም inside in the ovary ውስጥ የምናየው። so when we see the follicular phase notice እና the stage of follicular growth in the ovary ማለት ነው። ይሄ primordial follicle ነበር ብያቸዋለሁ መጀመሪያ during reproductive age ላይ primordial follicle arrest አድርጎ at primordial follicle ላይ prophase ላይ ብያቸው። so ይሄ primordial follicle has a granulosa cell that believed to provide nourishment for the ovum and secrete oocyte maturation inhibitory factor. You see, inside in the primordial follicle there is a chemical which is important to inhibit the maturation of follicular cell during childhood. ስለዚህ ሌላኛው ፋክተር ይሄ ነው። see ለምንድነው childhood ላይ at prophase 1 stage ላይ dormant የሚሆነው ሲባል because the primordial follicle synthesize a chemical to inhibit the maturation of ovum during childhood stage. ሌላኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ continuous production of melatonin. But after puberty the ovary began to grow. ልክ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅዋ ሲጀምር ግን ያ ዶርማንት የነበረው ፕሪሞርዲያል ፎሊክል የነበረው ወደ ፕራይመሪ ፎሊክልነት ይቀየራል ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ፒቱተሪ ሆርሞን ብያቸዋለሁ። ፕሪሞርዲያል ፎሊክል ዳይሬክትድ ባይ ዘ oocyte to become primary follicle without any hormone ማለት ነው። ዜን ፕራይመሪ ፎሊክል ፎርም ሲያደርግ ፎሊኩላር ሴሎቹ ሳይዛቸው እያደገ ይመጣል፣ እየጨመረ ይመጣል። so this primary follicle become secondary follicle because of what? FSH follicle stimulating hormone continuously act on the primary follicle so that there is a formation of follicular cell, and this follicular cell, when you see the follicular cell there is a tetra folliculi and a granulosa cell cooperated to produce estrogen. You see, in addition to this FSH there is a production of estrogen during follicular development, and this estrogen is important to activate the receptor which respond easily for FSH. follicular ሴሉ ቶሎ በላዩ ላይ ያሉት የኤፍኤስኤች ሪሴፕተሮቹ በቀላሉ ሪስፖንድ እንዲያደርግና ሞር ፎሊኩላር ሴሎችን ፎርም እንዲያደርግ ያደርጋል። ከዛ አንትረምን ፎርም ያደርጋል። at the same time አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? this continuous production of estrogen has a positive effect in the production of luteinizing hormone at the mid cycle of the follicular development. ስለዚህ ይሄ ፎሊኩሉ እያደገ ሲመጣ ወደ መጨረሻው ላይ ይሄ ኤስትሮጅን አንዳንዶቹ ፖዚቲቭ ኢፌክት አለው፣ ፖዚቲቭ ፊድባክ ሜካኒዝም አለው ይላሉ። ምን ለማድረግ? ኮንቲኒየስ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ሰርጅ እንዲፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን እንዲመረት ያደርጋል። ኤርሊ ላይ ግን ምንድነው ጥቅሙ ብያቸዋለሁ? ፎሊኩላር ሪሴፕተሮቹ ለኤፍኤስኤች በቀላሉ ሪስፖንድ አድርጎ ፎሊኩላር ሴሎቹ ቶሎ እንዲያድጉ ያደርጋል ማለት ነው። then finally the zona pellucida form around the oocyte and antrum is formed. ይሄ ፍሉድ ፓርቱ ሴፓሬት ያደርጋል። ስለዚህ ሰከንደሪ oocyte ፎርም አደረገ። ያ ሰከንደሪ oocyte ሲታይ ከፕራይመሪ ፎሊኩላር በሰከንደሪ oocyte በዛ ሰዓት ላይ then meiosis 2 ቢገን አድርጓል። ግን ማን ፌዝ ላይ አሬስት ያደርጓል ብያቸዋለሁ? at ሜታፌዝ 2 ላይ አሬስት ያደርጋል። ይሄ ነው እንደምታዩት። ይሄ ፕሪሞርዲያል ፎሊክል ነበር። ፕሪሞርዲያል ፎሊክሉ ዶርማንት ነው። ያ የሚቆመው በማን ፌዝ ላይ ነው ብያቸዋለሁ? ፕሮፌዝ 1 ላይ። ከዛ በኋላ because of ovum then during reproductive age ወደ primary follicleነት ይቀየራል። this primary follicle converted into early primary secondary and late secondary ብሎ ማናለች ይጠሩታል because of the FSH then production of estrogen. so estrogen ሁለት ጥቅሞች አሉት። አንደኛ ይሄን ፎሊኩላር ሴል ላይ ያሉትን ሪሴፕተሮች በቀላሉ ለኤፍኤስኤች ሪስፖንድ እንዲያደርጉ ያደርጋል። ከዛ እንደምታዩት አንትረም ፍሉድ ፓርቱ ፎርም ያደርጋል። ቴካ ሴል፣ ግራኑሎሳ ሴል ፎርም ያደርጋሉ። ዜን ሰከንደሪ oocyte ፎርም ያደርጋል ፉሊ ማለት። ይሄ ሰከንደሪ oocyte ግን እንዳልኳችሁ ስቲል ኢንኮምፕሊት ነው። ማን ላይ ቆማል? at ሜታፌዝ 2 ላይ ቆሞ ሪሊዝ ይደረጋል፣ ኦቪሌት ይደረጋል። ከዛስ ኦቪሌት የተደረገው ኤግ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ይገባል። ከቀናውና ስፐርም ሴልን ካገኘ ሰከንደሪ oocyte ኮምፕሊት ያደርጋል ማለት ነው።
ለዚህ ሜታፌዝ 2 ያልቅና ዜን ዛይጎቱ ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ፎሊኩላር ፌዝ ብለን የምንጠራው ይሄን ነው። ሶ when we see the follicular phase ሁለተኛው ሴል ቴካ ሴል divided into two layers ሂስቶሎጂ ሲታይ ቴካ ሴል inside in the follicle ሁለት ፓርቶች አሉ ቴካ ኢንተርናል እና ቴካ ኤክስተርናል ቴካ ኢንተርናል secrete estrogen and progesterone and this estrogen says that important to activate the receptor around the follicle so that FSH continuously activate the follicular development during follicular phase ማለት ነው but the ቴካ ኤክስተርናል develop into highly vascular connective tissue capsule ማለት external part and the mass of the glandular cells secrete follicular fluid that contain high concentration of estrogen ሲበብዛት እንዳልኳችሁ ኤስትሮጅን ነው የሚመረተው ይህ ኤስትሮጅን ሁለት ሮሎች አሉት ቀደም ሰው accumulation of fluid in the concentra የሚፈጠሩ separate በቀላሉ ኦቨሙን ሴፓሬት እንዲያደርግ ያደርጋል ያ ኦቨም ሲታይ ሁለት ሌየሮች አሉት አንደኛው ስም ዞና ፔሎሲዳ ብለን ይጠራ ነው which is important to protect the egg nucleus ማለት ነው egg nucleus protect ለማድረግ ያገለግላል and the early growth of primary follicle up to the antral stage is stimulated by FSH አለው see FSH continuously primary follicle እስከ antral formation ድረስ ወይም secondary follicle secondary oocyte form እስከሚያደርግ ድረስ contribute ያደርጋል large follicular cell called vascular follicles form ያደርጋል and mechanismoች contribute ያደርጋል ቀደም ያልኳችሁ ስለዚህ ኦቪሌት በሚደረግበት ሰዓት pre-ovulatory follicles form ያደርጋሉ then ovulate ታደርጋለች ኦቨሙ ማለት ነው so ይሄ secondary oocyte በሚታይ ሰዓት በማፌዝ ነው አሬስት የሚያደርገው during ovulation በሜታፌዝ 2 ላይ so secondary follicle become vascular follicle ይሆናል because of estrogen cause granulosa cell to form increase number of FSH እንዳልኳችሁ አንድ ሁለተኛው ደግሞ the pituitary FSH and estrogen combine to promote luteinizing hormone receptor on the original glands at the end of the follicular development inside in the ovary there is continuous production of luteinizing hormone አለ በከፍተኛ መጠን luteinizing hormone ይመረታል so why ሲባል because this luteinizing hormone is important to rupture the Graafian follicle ከዛ በኋላ 14ኛው ቀን ላይ ovulate ታደርጋለች ማለት ነው that's the importance of production of estrogen and also this FSH ማለት ነው and so the only follicle fully mature each month and then ሌሎች አትራንች ያካሂዳሉ ያልተሳካላቸውና ቀደም እንዳልኳችሁ በየወሩ መጀመሪያ ከ10 እስከ 20 የሚደርሱ ፕሪሞርዲያል ፎሊኩሎች ናቸው ጉዞውን የሚጀምሩት የሚሳካው ግን most of the time ለአንዱ ብቻ ነው ማለት ነው so the pre-ovulatory phase cycle is most variable in length ሌላኛው ነገር ይሄንን የሜንስትሩዋል ሳይክልን እንደ ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ አንዳንዶቹ ይጠቀማሉ so ይሄን እንደ ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ለመጠቀም ያ ማለት እንዳልኳችሁ ነው በአቨሬጅ 28 ቀን ይፈጃል so ይሄ 28 ቀን የሚፈጀውን ሜንስትሩዋል ሳይክልን በመከታተል እንደ ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ይጠቀሙታል ግን ያንን ለማድረግ ብዙ ጊዜ the pre-ovulatory period ያ ማለት ከday 1 እስከ day 14 ኦቪሌት እስከምታደርግበት ያለው ቀን ፊክስድ አይደለም ይቀያየራል ስለዚህ ከቀን 14 ኦቪሌት ካደረገችበት ቀን እስከ ኔክስት ሳይክል እስከሚጀምርበት ያለው ቀን ያ ማለት ሉቲያል ፌዙ ግን ኮንስታንት ነው ፖስት ኦቪላቶሪ ፔሪዮድ ኮንስታንት ነው ብዙ 14 ቀን ይፈጃል but pre-ovulatory ግን ምንድነው it's variable ስለዚህ ሊቀያየር ይችላል ይሄንን ኮንሲደር በማድረግ ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ አንድ ሴት ይሄ 28 ቀን የሳይክሊክ ዑደት ቢኖራት pre-ovulatory እና post-ovulatory period almost እኩል ነው የ35 ቀን የ35 ቀን የሳይክሊክ ኢቨንት ቢያካሂድ ወይንም የወር አበባን ሁሌ በየ35 ቀን የምታይ ከሆነ pre-ovulatory period variable ነው ግን post-ovulatory period ሁሌ ማሰራት ስለሆነ ይቀያየራል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ስለዚህ ይሄ pre-ovulatory ብንለው menstruation ቢጋን ካደረገበት ovulate እስከምታደርግበት ያለውን ጊዜ pre-ovulatory period ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከ6 እስከ 14 ቀን ይፈጃል ተብሎ ይታሰባል so ሌላው ነገር you see inside in the female ovary እነዚህ ሁለት ሴሎች አሉ ሌላ ሂስቶሎጂውን ስናይ ሁለት ሴሎች አሉ the theca cell እና granulosa cell you see ሂስቶሎጂውን ስናይ theca cell ይሄ ኮሌስትሮል precursor ነው because እነዚህ የሚያዘጋጁት ሆርሞን እነዚህ steroid ሆርሞን ስለሆነ so called inside in the theca cell there is a formation of testosterone form ይደረጋል inside in the theca cell but this theca cell once it form testosterone or androgenic hormone then transported into where into the granulosa cell why because the granulosa cell has an enzyme which is important to convert
androgen and where this androgen or testosterone finally converted into estradiol or estrone where inside in the granulosa cell because there is no enzyme inside in the theca cell to convert this testosterone into estrogen ስለዚህ ይሄ ቴስቶስትሮን ከተመረተ በኋላ በተወሰነ መጠን አንድሮጀኒክ ሆርሞኖች ናቸው በሴቶች ላይ ያን ያክል በደንብ አይመረትም በጣም ትንሽ መጠን ቢሆን ቴስቶስትሮን ይመረታል ያ የተመረተው ቴስቶስትሮን or androgenic hormone ወዴት ይቀየራል ወደ ኤስትሮጅንነት ይቀየራል where inside the why because the granulosa cell has what this granulosa cell has enzyme which is important to convert testosterone into estradiol ስለዚህ ቴስቶስትሮንን ወደ ኤስትራዳዮልነት የመቀየር የሚያስችል ኤንዛይም አለ see the diffusion of the follicular granulosa cell where they are converted estrogen via follicular stimulating hormone ስለዚህ follicular stimulating hormone continuously activate ያደርጋል then ቴስቶስትሮኑ በኤንዛይም አማካኝነት ወዴት ይቀየራል ወደ ኤስትራዳዮልነት ይቀየራል ያ አሮማተስ በምንለው ኤንዛይም አማካኝነት ኮንቨርት ያደርጋል so በዚህ የተነሳ ያ ኤስትራዳዮል then ተመልሶ ባክ ያደርጋል ወደ ሰርኩሌሽኑ ማለት ነው and other thing ልክ አይንን ፎሊኩላር ፌዙን እንደጨረሰች ሁለተኛው ምንለው ovulation where inside in the ovary still so this ovulation occur when the ovary wall rupture ያ የጎመራው ያ continuously FSHን ሲያገኝ የነበረው ከሌሎቹ ጋር ኮምፒት አድርጎ ሌሎቹ ዲጀነሬት አድርገው ብቻውን የቀረው ግራፊያን ፎሊክል ብለን የጠራነው ፎሊኩላር ሴል ልክ 14ኛው ቀን ሲደርስ በ28 ቀን ውደት ውስጥ ማለት ነው 14ኛው ቀን ላይ ሲደርስ there is luteinizing hormone surge በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው luteinizing hormone ከአንቴሪየር ፒቱተሪዋ ወደዚህ ወደ ኦቫሪዋ ይመጣል ከዛስ ያ luteinizing hormone which is important to rupture to open the Graafian follicle and then release the ovum into where into the fallopian tube ስለዚህ ላይዋ ላይ ነው ሪሊዝ የምታደርገው ኦቫሪው ላይ ኦቨሙ ይለቀቃል ማለት ነው እንቁላሉ ከዚህ ካበጠው ፎሊክል ይፈነዳና ከውስጡ 14 ቀን ሙሉ ሲንከባከበው የነበረውን እንቁላል ሪሊዝ ያደርጋል ከዛስ ቀደም እንዳልኳችሁ አናቶሚውን እንዳሳዩአችሁ ኦቫሪውና ፋሎፒያን ቲዩብ በዚህ በፊንገር ላይክ ፕሮጀክሽን የተገናኙ ናቸው ሶኮል ፊምብሬ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ለዚህ ፊምብሬው እዛ ቦታ ላይ በየጊዜው እየመጣ ኦቪሌት ከተደረገ ስቦ ለማስገባት ይመቶ ይዳብሰዋል ልክ እንቁላሉን ሲያገኝ ስቦት ወዴት ያስገባል ወደ አምፑሌር ፓርት ኦፍ ፋሎፒያን ቲዩብ እንዲሄድ ፑሽ ያደርጋል ባይሲላሪ ሙቭመንት ስለዚህ 14 ቀን ላይ በ28 ቀን ውደት ውስጥ 14ኛው ቀን ላይ ኦቪሌት ታደርጋለች አንድ ሴት ማለት ነው በዚህ ጊዜ luteinizing hormone is necessary for final follicular growth and ovulation see ovulate እንድታደርግ at the end of the pre-ovulatory period ላይ ኢንዱ ላይ ወይንም 13ኛው ቀን መጨረሻ ወር 14ኛው ቀን መጀመሪያ ላይ there is luteinizing hormone surge high production of luteinizing hormone የቀደም እንዳልኳችሁ estrogen has a positive feedback mechanism during this activity ማለት ነው ስለዚህ continuously anterior pituitary LH እንዲያመርት estrogenም አስተዋጽኦ አለው ተብሎ ይታሰባል so በዚህ የተነሳ ያ ፎሊኩላር ሴል ራፕቸር ያደርጋል ልክ ፎሊኩላር ሴሉ ራፕቸር ሲያደርግ ከዛ ከፎሊኩላር ሴሉ ማን ይወጣል ኦቨሙ ይወጣል ብያቸዋለሁ ኦቨሙ ወዴት ሄዳል ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ይገባል ማቀረ ማለት ነው ኦቫሪ ውስጥ 13 ቀን ሙሉ እንቁላሉን ሲንከባከብ የነበረው ከረጢት ቀረ ያ ማን ነው ኤምፕቲ ፎሊክል so this empty follicle because of the luteinizing hormone you see luteinizing hormone ሁለተኛው የሥራ ድርሻው ምንድነው ሲባል convert the empty follicle into corpus luteum so what this corpus luteum is important to synthesize the hormone progesterone በብዛት ፕሮጀስትሮንን ታመርታል ማለት ነው so there we see ሪሊዝ ከተደረገ በኋላ እንቁላሉ ከወጣ በኋላ ያ ኤምፕቲ ፎሊክል granulosa cell እና theca cell theca interna changed rapidly into luteal cell lutein cell ወይንም ይሄ ላቲን ወርድ ነው corpus luteum yellow structure ያ corpus luteum acts as temporary endocrine gland እንደ temporary endocrine glandነት ያገለግላል በዚህ የተነሳ በጊዜያዊነት በተለይ በብዛት ፕሮጀስትሮንን ያመርታል ማለት ነው ያ ፕሮጀስትሮን ወደ ዩትረሱ ይሄደ ዩትረሱ ሬዲ እንዲሆን መልእክት ያስተላልፋል ያዘጋጃል ከተሳካለትና ኦቪሌት ተደረገው እንቁላል ስፐርም ሴልን ካገኘ then blastocyte ፎርም ሄዶ ኢምፕላንት ያደርጋል በዚህ የተነሳ ያግዘዋል ማለት ነው so you see 1 to 2% of the ovulation release more than one secondary oocyte which fertilize and fraternal twins are formed you see እንዳልኳችሁ ቀደም በየመንዙ በቀናርና በቀኝ ኦቫሪ አለ አንድ ኦቫሪ በግራ
አንድ ኦቫሪ በቀኝ ነው ያለው። ስለዚህ ሜንስትሩዋል ሳይክሉ ሲታይ በዚህ መንዝ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ማለት ነው በዚህ መንዝ ከግራ ኦቫሪዋ ኦቪሌት ካደረገች በሚቀጥለው መንዝ ከቀኝ ኦቪሌት ታደርጋለች ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የሚሰራው ሳይክሉ እንዲህ ነው። አንድ ከግራ አንድ ወር ከቀኝ፣ አንድ ወር ከግራ አንድ ወር ከቀኝ ነው። በት ሳምታይምስ አንዳንድ ጊዜ ግን ከሁለቱም ኦቫሪዋ ሪሊዝ ልታረግ ትችላለች ኦቨም ማለት ነው። ከሁለቱም ኦቫሪዋ ሁለት ኦቨም ሪሊዝ ልታረግ ትችላለች። ያ ማለት አንድ ከግራ አንድ ከቀኝ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሰዓት እቺ ሴት ኮይተስ ብትፈጽም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ብትፈጽም ሁለቱም ቦታ ላይ የሚሄደው ስፐርም ሴል ምን ያገኛል ማለት ነው? እንቁላል ያገኛል። በዚህ የተነሳ የሚፈጠረው ዛይጎት ዜን ፊተስ እና ኤምብሪዮ ሲታይ ፋይናሊ ፊተሱ ወደዚህ ሲመደርስ ሲመጡ ምን አይነት ናቸው? ፍራተርናል ትዊንስ ናቸው። እነዚህ ፍራተርናል ትዊንስ የምንላቸው ብዙ ጊዜ የማይመሳሰሉ መንታ ሆነው ግን ብዙ የማይመሳሰሉ ናቸው። ለምንድን ነው የማይመሳሰሉት? አንዳንዴ መንታ ሆነው ወንድና ሴት መንታ ሆነ በፍጹም መንታ የማይመስሉ ልጆችን እናያለን። ለምንድን ነው ያ ነገር የሚፈጠረው ሲባል እነዛ ልጆች የተፈጠሩበት መንገድ ዩሲ ከሁለት የተለያየ እንቁላል ነው። ሶ ከሁለት የተለያየ እንቁላል ከተፈጠሩ ደግሞ ብዙ ጊዜ ላይመሳሰሉ ይችላሉ ማለት ነው። ላይመሳሰሉ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄንን አይነት ትዊንስ ፍራተርናል ትዊንስ፣ አይደንቲካል ትዊንስ ግን ሲባል አንድ እንቁላል በስፐርም ሴል አንድ ስፐርም ሴል አንድ እንቁላልን ሁለት ቦታ አራት ቦታ ሲከፍለው ይሄ አይደንቲካል ትዊንስ የምንለው አንድ እንቁላል በአንድ ስፐርም ሴል ለሁለት ሲከፈል ለዚህ ሁሉ ነገራቸው አንድ ነው። አይደንቲካል ትዊንስ እንላለን። ይሄ ፍራተርናል ትዊንስ አንድ ከረጅም ጊዜ በፊት አንድ የተፈጠረ ነገር ነበር አይደል? ይሄ በዜና በምንም ሰምታችሁ እንደሆነ አንዲት እናት አንድ ነጭ ሴት አንድ ሌላ ነጭ ወንድን አግብታ ሲኖሩ ነበር። ሶ በመካከል ልጅ ተፈጠረ እና ተፈጥሮ ልጆቹ በሚወለዱበት ሰዓት አንዱ ነጭ ነው፣ ሌላኛው ግን በጣም ጥቁር ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ያስነሳል እንደምታውቁት። ስለዚህ ወንድየው ይሄ ነገር እንዴት ሊፈጠር ቻለ? በዘራችን በሁለታችንም ዘር ጥቁር የለምና እንዴት ጥቁር ሊፈጠር ቻለ ብሎ ጥያቄ ያስነሳበትና የዲኤንኤ ምርመራ ሲያካሂዱ ምን ተፈጠረ? አንዱ ልጅ የሱ ነው፣ አንዱ ልጅ ግን የሱ አይደለም። ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? ይሄ ነገር ሊሆን የሚችለው ሬር ኬዝ ቢሆንም አንዳንዴ ሀፕን ያደርጋል። እንዳልኳችሁ ቅድም አልፎ አልፎ ኦቫሪ በሁለቱም ሳይድ ኦቪሌት ልታደርግ ትችላለች ማለት ነው አት ሴም ታይም። ግን እቺ ሴት በአጋጣሚ ሆኖ በመጀመሪያው ጊዜ ኦቪሌት ሲያደርግ ሌት እንበል ከቀኙ ፓርት ኦቪሌት ካደረገች በኋላ በዛኑ ቀን ኮይተስ ፈጽማ ነበር። አንፎርቹኔትሊ ከግራው በኩል ኦቪሌት የተደረገው እንቁላል ዘግይቶ ነበር በዛ ቀን። ቢኮዝ አፍተር ኢጃኩሌሽን ስፐርም ሴል ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ትራክት ውስጥ ይቆያል የሚባለው ከ2 እስከ ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ነው ላይፍ ስፓኑ ሲታይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከ48 ሰዓት በኋላ ሜቢ ሌትሊ ሁለተኛው ኦቫሪዋ እንቁላል ኦቪሌት አደረገች እና በዛ ጊዜ ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር እቺ ሴት ሌላ ፈጽማ ነበር። በዚህ የተነሳ በኩል ሳይት የተወለዱ አንድ ነጭና አንድ ጥቁር ሆነው ተፈጠሩ ማለት ነው። ይሄን አይነት ፍራተርናል ትዊንስ ብለን እንደ አይነት አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ክስተቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዴክስ ኦፍ ዘ ኦቪሌሽን ይሄ ብዙ ጊዜ ምልክቶቹ ኦቪሌት በምታደርግበት ሰዓት ሚድ ሳይክል ፔን አለ፣ ከፍተኛ የሆነ ሚድ አብዶሚናል ፔን ሊታያት ይችላል። ኢሪቴሽን ኦፍ ዘ ፔሪቶኒየም ላይ ሊኖር ይችላል። ሌላኛው ይሄ ኢንክሪዝ ኤላስቲሲቲ ኦፍ ሰርቫይካል ሙከስ ቅድም እንዳልኳችሁ ከፍተኛ የሆነ ኤስትሮጅን ስለምታመርት በዚህ ጊዜ ኤስትሮጅኑ አንዱ ጥቅም ቲን ሙከስ እንዲኖራት ያስችላል። ስለዚህ ኢዚሊ ፍሎት አድርጎ ስፐርም ሴል ወደሚፈለግበት ቦታ ታርጌት ሳይቱ አምፑል ኦፍ ዘ ፋሎፒያን ቲዩብ እንዲደርስ ያደርገዋል። በዚህ የተነሳ ሌላኛው ካራክተሪስቲክ ነው። ቦዲ ቴምፕሬቸሯ ባዛል ቴምፕሬቸሯ ትንሽ 0.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ሊጨምር ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ሴክሹዋል ቢሄቪየር አራውንድ ዘ ሚድ ሳይክል ኢንክሪዝ ያደርጋል ቢኮዝ ኦፍ አንድሮጀኒክ ፕሮዳክሽን ይጨምራል። አብሶሉት ፕሩፍ የሚታየው ምንድነው? ፕሬግናንሲ ከተካሄደ ኦቪሌት አድርጋለች ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሶ ሌላኛው የመጨረሻው በዚህ በኦቫሪያን ሳይክል ውስጥ የመጨረሻው ፌዝ የሚባለው ሉቲያል ፌዝ ነው። ሶ when we see the luteal phase, during luteal phase ምንድነው የሚፈጠረው? ቅድም ብያችኋለሁ። በሉቲያል ፌዝ ጊዜ ትልቁ ነገር የሚፈጠረው ምንድነው ስንል በዚህ ጊዜ ኢምፒቲ ፎሊክሉ ወደ ኮርፐስ ሉተምነት ይቀየራል። ሶ ይሄ ኮርፐስ ሉተም ብለን የጠራነው ስትራክቸር ሶ ኮርፐስ ሉተሙ ከግራኑሎሳ ሴልና ቴካ ኢንተርና አማካይነት ተፈጠረ። ሶ ይሄ ኮርፐስ ሉተም አክታስ ቴምፖራሪ ኢንዶክራይን ግላንድ አንተንታይዝ ሜንሊ ፕሮጀስትሮን ከፍተኛ የሆነ ፕሮጀስትሮን ይመረታል በዚህ ሰዓት። ሶ ዋይ ፕሮጀስትሮን በብዛት because this progesterone is important to increase the development of secretory cell inside in the uterus after ovulation ማለት ነው።
ላይ ኦቪሌት ከተደረገ በኋላ ያ ወደ አምፑሌር ፓርት ኦፍ ፋሎፒያን ቲዩብ የገባው እንቁላል ከቀናውና ስፐርም ሴልን ካገኘ ዛይጎት ይፈጠራል። ዘን ሞሩላ ብላስቶሳይቱ መጥቶ ሄዶ የሚላተመው የሚጣበቀው የውስጠኛው የማህፀን ክፍል ነው። ስለዚህ የማህፀን ክፍል የውስጠኛው ራሱን በደንብ ማዘጋጀት አለበት። ለዚህ ደግሞ የሚረዳው ማለት ፕሮጀስትሮን። ስለዚህ ፕሮጀስትሮን በከፍተኛ መጠን ተመርቶ ዩትረሱን የበለጠ ሬዲ እንዲሆን ያስችለዋል ማለት ነው። የፕሮጀስትሮን መጠን ቢቀንስ ይናው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ፕሮጀስትሮን መጠኑ ቢቀንስ የኢነር ሮል ኦፍ ዩትረሱ የመጠንከር እንትኑ ይዘቱ እየቀነሰ ይመጣል። ሶ ቴካሴል ፎር ሜንሊ ዘ አንድሮጅን እንዳይሆን አንቴስቴስትሮን ፎርም ያደርጋል። ግን እንዳልኳችሁ በተለይ ፕሮጀስትሮኑ ከዚህ ግራውን መሳሰሉ በብዛት ይመረታል ማለት ነው። ሶ ኮርፐስ ሉተም ሰክሬት ፕሮጀስትሮን ኤንድ ኤስትሮጅን ኢፍ ፕሬግናንሲ ዳዝ ኖት ኦከር ዩ ሲ ዘ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት ኢን 10 days። ስለዚህ ይሄ ኮርፐስ ሉተም ላይፍ ስፓኑ ሲታይ ኢንሳይድ ኢን ዲ ኦቫሪ 10 ቀን ነው። ምን ካልተካሄደ? ፕሬግናንሲ ካልተካሄደ። ስለዚህ ሉሲናይዚንግ ሆርሞን እንዳልኳችሁ ያን ኤምፒቲ ፎሊክል ወደ ኮርፐስ ሉተም ከቀየረ በኋላ 10 ቀን ይንከባከባል። ዲጀነሬት እንዳያደርግና በኮንቲኒዩስሊ ፕሮጀስትሮን እንዲያመርት ያደርጋል። በዚህ 10 ቀን ውስጥ ፈርቲላይዜሽን ካልተካሄደ ኮርፐስ ሉተሙ ኮርፐስ አልበኒከስ ይሆናል። ከዛ በኋላ ዲጀነሬት አደረገ፣ የፕሮጀስትሮን መጠን ይቀንሳል፣ ይጠፋል። ስለዚህ ያ የውስጠኛው የማህፀን ክፍል በተለይ በፕሮጀስትሮን የበለጠ የተደራጀው የበለጠ የቆመው ዎል ፓርት ኢነር ፓርቱ ዲጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲጀነሬት ያደርጋል። እንደገና ሳይክሉ ራሱን በአዲስ መልክ ይጀምራል። ያንን ሼድ ማድረግ ሲጀምር ሳይክሉ በአዲስ መልክ ራሱን ጀመረ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢፍ ፕሬግናንሲ ዳዝ ኦከር ፕሬግናንሲ ቢካሄድ ይሄ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት ሳያደርግ እስከ 3 መንዝ ድረስ ሊቆይ ይችላል ወይም ይቆያል። ቢኮዝ ኦፍ ዚ ሆርሞን ኤችሲጂ ኢሲ ፕሬግናንሲ ከተካሄደ ያ ብላስቶሳይት በተለይ ትሮፖብላስት ብለን የአውተር ፓርቱ ፕላሴንታን ፎርም ያደርጋል ፍሮም ዘ ፌታል ፓርት ማለት ነው። ሶ ይሄ ትሮፖብላስትና ፕላሴንታው ኢሚዲየትሊ ሂውማን ኮሪዮን ጎናዶትሮፊን የተባለ ሆርሞን ያዘጋጃል። ምን ከተካሄደ? ፈርቲላይዜሽን ከተካሄደ። ሶ ዋት ይሄ ኤችሲጂ እየገሰገሰ እየሮጠ እያለከለከ መጥቶ ኮርፐስ ሉተሙን ሜንቴን ያደርጋል። ስለዚህ ዲጀነሬሽን ኦፍ ኮርፐስ ሉተሙ ፕሮቴክት ይደረጋል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ኤችሲጂ which release from the placenta during pregnancy stage ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤችሲጂ አንዱ ጥቅም ያ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት ሳያደርግ ፕላሴንታው ኮምፕሊትሊ ዴቨሎፕ እስከሚያደርግ ማቹር እስከሚሆንና መጨረሻ ላይ ልክ ፕላሴንታው ሲበቃ ቴክ ኦቨር ያደርጋል ማለት ነው። የኮርፐስ ሉተምን አክቲቪቲ ይቀበልና ኮርፐስ ሉተሙ ከዛ በኋላ ዲጀነሬት ያደርጋል። አዘርዋይስ ግን ፕላሴንታው ማቹር እስከሚሆን ድረስ ኮርፐስ ሉተሙ ፕሮጀስትሮን ኮንቲኒየስሊ ያመርታል። ለምን? ምክንያቱም አንዱ የፕሮጀስትሮን ጥቅም ዩትረሱ ያለ ጊዜው ኮንትራክት እንዳያደርግ ይከላከላል ማለት ነው። ኮንትራክት እንዳያደርግ ይከላከላል። ስለዚህ አንዱ ፕሮቲን ለምሳሌ ኮንትራሴፕቲቭ ፒልሶችን ብታዩ አንዱ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ፕሮጀስቲን ይይዛል። ስለዚህ ፕሮጀስቲን ኢንሂቢት ካደረግነ አቦርሽን ፒልስ የምትወስዱ which ኢንሂቢት ፕሮጀስትሮን ሪሴፕተር ነው ትልቁ ዓላማ ማለት። የፕሮጀስትሮን ሪሴፕተሩን ኢንሂቢት አደረገ ማለት ያ ኢነር ዎል ኦፍ ዩትረሱ ለፕሮጀስትሮን ሪስፖንድ አላደረገም ማለት ነው። ለፕሮጀስትሮን ሪስፖንድ ካላደረገ ፕሮጀስትሮን ኮንትራክት ያደርግና ዩትረሱ ኮንትራክት ያደርግና አቦርት ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ በኖርማል ፊዚዮሎጂ ግን ፕሬግናንሲ ከተካሄደ መጀመሪያ ላይ የሚመረት ሆርሞን አለ። ያ ሆርሞን ማን ይባላል? ሂውማን ኮሪዮን ጎናዶትሮፊን። ምንድነው ጥቅሙ? ያ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬት እንዳያደርግ ይከላከላል ማለት ነው። ለምን? ፕሮጀስትሮንን ኮንቲኒየስሊ እስከመች ፕላሴንታው አድጎ የኮርፐስ ሉተሙን ስራ እስኪቀበል ድረስ። ሌላኛው የኤችሲጂ ጥቅም ያቺ እናት ማርጎዛን ክሊኒካሊ ማወቅ ከፈለገች እና በመጀመሪያው 1 2 3 ወር ድረስ ከፍተኛ የሆነ ኤችሲጂ ታመርታለች። ያ ኤችሲጂ ካለ ኤችሲጂ ፖዚቲቭ ከሆነች አርግዛለች ተብሎ ይነገራታል፣ ይወሰዳል። what if fertilization does occur እንዳልኳችሁ ነው። ፕላዝማ ፕሮጀስትሮን ሌቭል ራይዝ ያደርጋል። the uterine lining become more vascular እና more glandular ይሆናል። ስለዚህ ፕሮጀስትሮን ኢንሂቢት the release of LH and FSH from until ሌላኛው የፕሮጀስትሮን ጥቅም ኢንሂቢት ያደርጋል። that's why there is no new follicular development during luteal phase አይደል? በሉቲያል ፌዝ ላይ አዲስ ፎሊኩላር ዴቨሎፕመንት ታይም ፕሪሞርዲያል ወደ ፕራይመሪ ምናምን አይቀየርም። why ሲባል because of the progesterone
which inhibit the release of FAS from the anterior pituitary and prevent further follicular development or ovulation ምን ካልተካሄደ fertilization ሁለተኛው ደግሞ what if fertilization does occur fertilization ከተካሄደ እንዳልኳችሁ ቅድም HCG ይመረታል from the placenta and from the ከፕላሴንታው synthesize ይደረጋል tropoblastum so ይሄ HCG which is important to maintain the corpus luteum and increase the progesterone level so that ይሄ progesterone ደግሞ which is important to maintain the inner wall of the uterus and protect the early abortion or early contraction of the uterus ማለት ነው then finally placenta mature ሲሆን fully mature ሲሆን then the corpus luteum ከዛ በኋላ ከሰባተኛው ዊክ በኋላ ይላሉ ከ7 እስከ 12 ባለው ዊክ ወይንም ከ3 ወር በኋላ ሙሉ በሙሉ በፕላሴንታው ስራውን ይሰራል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ፕሮቴክት ያደርጋል so this is all about our follicular phase ወይንም ይሄ በአጠቃላይ የፊሜል menstrual cycle ስናይ ይሄንን ይመስላል አንደኛውን ፌዝ ነው እንዳልኳችሁ ኢንሳይድ እንዲ ኦቫሪ የተፈጠረውን ኢቨንት ነው በዲቴል አየ ነው ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ ኮሜንታችሁ አይለይን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ቻው